हाई देयर वेलकम बैक टू माई चैनल। आज के तुम्हादेरके 40 साइज लार्ज कप ब्राकाट ब्लाउजर काटिंग स्टिचिंग टिউটোরিয়াল देखाबो। ताहले चलो टिউটোরিয়ালটা शुरू करा जाक। तो ब्लाउजटा बानानोर जोन्नो एखाने आमी एकटा ब्लाउज पिस नियेछि और 1 मीटार ब्लाउज फल्स नियेछि ब्लाउजेर भेतरे देওয়ার जोन्नो। प्रथमे आमी ब्लाउज फल्सटाके काट करे नेब। ब्लाउज फल्सटाके एक भाঁজ करे नियेछि और एटार भाঁজ करा साइडटाके एरकम सामनेर दिके रेखेछि। एबार ब्लाउजेर झुलेर मेजारमेंटटा निये नेब। झुलेर जोन्नो नेब 16 इंच, जेटा सेलाई करार पर हये जाबे 15 इंच। एबं এই 16 इंच बराबर काँधेर मेजारमेंटटा निये नेब। काँधेर जोन्नो निये नेब 7 इंच। एरपर काँध थेके नीचेर दिके बगलेर जोन्नोও निये नेब 7 इंच। एरपर बगलेर शेष बराबर चेस्टेर मेजारमेंटटा निये नेब। चेस्टेर जोन्नो निये नेब 10 इंच। एरपर एकदम नीचे ओয়েস্টের मेजारमेंटटा निये नेब। ओয়েস্টের जोन्नो निये नेब 9.5 इंच। एरपर चेस्ट थेके ओয়েস্ট पर्यन्त मार्किंगटाके जुड़े देब। एरपर सेलाई और एक्सट्रा लुजिंगेर जोन्नो 2 इंच एक्सट्रा नेब। चेस्टेर दिकेও 2 इंच एक्सट्रा नेब और ओয়েস্টের दिकेও 2 इंच एक्सट्रा नेब। एरपर ओपर थेके नीच पर्यन्त मार्किंगटाके जुड़े देब। एरपर बगलेर शेपटा ड्र करब। तो बगलेर शेपटा ड्र करार जोन्नो काँध थेके नीचेर दिकेर एई लाइनटार माझामाझिते एकटा मार्किंग करब एबं ओई मार्किंगटाके धारेर लाइनटा पर्यन्त राउंड शेप दिये जुड़े देब। ताहले आमार बैक पार्टटा ड्र करा हये गेल। एबार एटाके काट करे नेब। बैक पार्टटाके काट करे नियेछि। एबार फ्रंट पार्टटा काट करब। फ्रंट पार्टटाके काट करार जोन्नो ब्लाउज फल्सटाके एक भाঁজ करे नियेछि और एटार खोला साइडटाके एरकम सामनेर दिके रेखेछि और एटार नीचेर दिके 2 सेंटिमिटार चौड़ा करे एकटा लाइन टेने नियेछि। एबार बैक पार्टटाके निये एई भाঁজ करा कापड़ेर ओपर एरकम राखबो एबं नीचेर दिकेर 2 सेंटिमिटारटाके एक्सट्रा रेखे बाकी दिकगुलो बैक पार्टेर मापे काट करे नेब। काट करे नियेछि। एबार बैक पार्टटाके एटार ओपर थेके तुले नेब एबं एई पार्टटाके फ्रंट पार्टेर मतन करे छोटो छोटो भागे भाग करे नेब। प्रथमे एटार बगलेर दिक थेके हाफ इंच डाउन करे नेब। बगलेर दिक थेके हाफ इंच डाउन करे नियेछि। एबार गलार शेपटा काट करे नेब। गलार चौड़ार दिके निये नेब 3 इंच और गलार झुल निये नेब 6.5 इंच। एरपर एई मार्किंगगुलो दिये एकटा बक्स बानिये नेब एबं बक्सेर एई कोण थेके गलार शेपटा ड्र करे नेब। गलार शेपटा ड्र करे नियेछि। एबार काँध थेके नीचेर दिके 11.2 इंचेर ओपरे एकटा मार्किंग करब एबं एई मार्किंगटा थेके 2.5 इंच नीचे आरो एकटा मार्किंग करब एबं ओई मार्किंग बराबर एकटा सोजा लाइन टेने नेब। एबार एई लाइनटा थेके हाफ इंच ओपरे एकटा मार्किंग करे निये ओई मार्किंगटाके लाइनटार साथे मिलिये देब। एबार ब्लाउजेर कापेर जोन्नो एई धार थेके लाइनटार ओपरे 7.5 इंचिते एकटा मार्किंग करब एबं गलार एई कोण थेके 1 इंचेर ओपरे एकटा मार्किंग करब। एरपर बगलेर एई माझखान थेके 2.5 इंचिते आरो एकटा मार्किंग करब। एरपर एई मार्किंगगुलोके एरकम राउंड शेप दिये जुड़े देब। एरपर ब्लाउज कापटाके 2 भागे भाग करार जोन्नो एई धार थेके 3.7 इंचेर ओपरे एकटा मार्किंग करब एबं आगे जे मार्किंगटा करा छिलो सेटार साथे एकटा पয়েন্ট बानिये निये ओई पয়েন্টটাকে 2 धारे एइभाবে राउंड शेप दिये जुड़े देब। एरपर एई मार्किंग बराबर एगुलोके काट करे नेब। काट करे नियेछि। एबार एई दुटो पार्टके सरिये रेखे एई छोटो पार्ट दुटोके अल्प अल्प बाड़िये नेब। तो सेटार जोन्नो ब्लाउज फल्सटाके एरकम एक भाঁজ करे नियेछि। एबार एई छोटो पार्टटाके निये भाঁজ करा कापड़ेर ओपर एरकम राखबो एबं एटार मापे चक दिये दाग दिये नेब। दाग देওয়া হয়ে গেলে এই ছোট পার্টটাকে তুলে নেব। এই ছোট পার্টটা আর লাগবে না, এটাকে বাদ দিয়ে দেব আর এটার মাপে দাগ দিয়ে রাখা পার্টটাকে অল্প অল্প বাড়িয়ে নেব। এটার নিচের দিকের 2 সাইডে 1.5 इंच করে বাড়িয়ে নেব আর এটার উপরের দিকের 2 সাইডে হাফ इंच করে বাড়িয়ে নেব। এরপর উপর থেকে নিচ পর্যন্ত বাড়ানো অংশটাকে জুড়ে দেব আর নিচের এই রাউন্ডটাতে হাফ इंच বাড়িয়ে নেব। এরপর এটাকে কাট করে নেব। কাট করে নিয়েছি। তাহলে আমার এই পার্টটা বাড়ানো হয়ে গেল। এরপর ব্লাউজ ফলসটাকে আবারও এক ভাঁজ করে নেব এবং আরও একটা যে ছোট পার্ট ছিল সেটার মাপে চক দিয়ে দাগ দিয়ে নেব। দাগ দেওয়া হয়ে গেলে এই ছোট পার্টটাকে তুলে নিয়ে বাদ দিয়ে দেব। এটা আর লাগবে না আর এটার মাপে দাগ দিয়ে রাখা পার্টটাকে অল্প অল্প বাড়িয়ে নেব। এই পার্টের মাঝখানে নিচের লাইনটা থেকে 4 इंचের ওপরে একটা মার্কিং করব এবং ওই মার্কিংটাকে 2 ধারে রাউন্ড শেপ দিয়ে জুড়ে দেব। এরপর এটার ওপরের দিকের 2 সাইডে 1.5 इंच করে বাড়াবো আর নিচের দিকের 2 সাইডেও 1.5 इंच করে বাড়াবো এবং ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত বাড়ানো অংশটাকে জুড়ে দেব। এরপর ওপরের এই রাউন্ডটাতে হাফ इंच বাড়িয়ে নেব এবং নিচের এই রাউন্ডটাতেও হাফ इंच বাড়িয়ে নেব। এরপর এটাকে কাট করে নেব। ছোট পার্ট দুটোকে অল্প অল্প বাড়িয়ে নিলাম। তাহলে আমার ফ্রন্ট পার্ট কাটিং পুরোপুরি রেডি। এবার এগুলোর ওপর নাম্বারিং করে নেব। এটা 1 নাম্বার পার্ট,
এটা 2 নাম্বার, এটা 3 আর এটা 4 নাম্বার। এরপর হাতা কাটিংয়ের জন্য ব্লাউজ ফলসটাকে 2 ভাঁজ করে নিয়েছি, তাতে করে এরকম 4টে পার্ট এসছে, আর এটার ভাঁজ করা সাইডটাকে এরকম সামনের দিকে রেখেছি। এরপর হাতার ঝুলের জন্য নিয়ে নেব 9.5 ইঞ্চ এবং ওই মার্কিং বরাবর একটা সোজা লাইন টেনে নেব। এরপর এই লাইনটা থেকে 3.8 ইঞ্চ নিচে আরও একটা লাইন টেনে নেব এবং ওপরের লাইনটার ওপর এই ধার থেকে 3.8 ইঞ্চের ওপরে একটা মার্কিং করে নেব। এরপর নিচের লাইনটার ওপর এই ধার থেকে 7.7 ইঞ্চিতে একটা মার্কিং করব এবং আরও 2 ইঞ্চ এক্সট্রা নিয়ে নেব। এরপর এটার নিচের দিকে 6 ইঞ্চিতে একটা মার্কিং করব এবং এখানেও 2 ইঞ্চ এক্সট্রা নিয়ে নেব। এরপর ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত মার্কিংগুলোকে জুড়ে দেব। এবার ওপরের লাইনের মার্কিংটাকে নিচের লাইনের মার্কিং পর্যন্ত জুড়ে দেব এবং এই কোণ থেকে রাউন্ড করে হাতার বগলের শেপটা ড্র করে নেব। তাহলে আমার হাতাটা ড্র করা হয়ে গেল। এবার এটাকে কাট করে নেব। হাতাটা কাট করে নিয়েছি, তাহলে আমার ব্লাউজের সবগুলো পার্ট কাটিং রেডি। এটা হাতা, এটা ব্যাক পার্ট আর এগুলো ফ্রন্ট পার্ট। এবার এই কাট করা পার্টগুলোর মাপে ব্লাউজ পিসটাকে কাট করে নেব। আমার এখানে ব্লাউজ পিসটা 1 মিটার ছিল না, আর যেহেতু ব্লাউজটা একটু বড় সাইজের আর তার সাথে হাতে কুঁচি আর লাটকান ডিজাইনও হবে, সেই কারণে আমি শাড়ি থেকে কিছুটা নিয়ে ব্লাউজ পিসটাকে 1 মিটার মিল করে নিয়েছি। 1 মিটার না হলে কিন্তু কাপড় কম পড়ে যাবে। তো প্রথমে ব্লাউজ পিসের একটা সাইড থেকে হাতার কুঁচির জন্য কাপড়গুলোকে কাট করে নেব। ব্লাউজ পিসের একটা সাইড থেকে 2.2 ইঞ্চ চওড়া করে কুঁচির কাপড় দুটোকে কাট করে নেব। দুটো হাতার জন্য দুটো কুঁচির কাপড় কাট করে নিয়েছি 2.2 ইঞ্চ চওড়া করে, আর এটার লেংথ ব্লাউজ পিসের সাইডের লেংথ যতটা ছিল ততটাই আছে। এরপর হুক বর্ডার আর লাটকান ডিজাইনের জন্য 3.2 ইঞ্চ চওড়া করে আরও একটা বর্ডার কাট করে নেব ব্লাউজ পিসের ধার থেকে। কুঁচির কাপড় আর বর্ডারটাকে কাট করে নিয়েছি। এবার হাতা কাটিংয়ের জন্য ব্লাউজ পিসের পাড়ের দিকটাকে 2 ভাঁজ করে নিয়েছি, তাতে করে এরকম 4টে পার্ট এসছে, আর এটার ভাঁজ করা সাইডটা এরকম সামনের দিকে আছে। এবার কাট করা হাতাটাকে নিয়ে এটার ওপর রেখে কাট করা হাতার মাপে এটাকে কাট করে নেব। হাতাটা কাট করে নিলাম। এরপর একে একে বাকি পার্টগুলোকেও কাট করে নেব। সবগুলো পার্ট কাট করে নিয়েছি। এবার আমরা স্টিচিংয়ে চলে আসব। প্রথমে ব্লাউজের হাতাটা রেডি করব। তো সেটার জন্য হাতার কাপড় আর কুঁচির কাপড়টাকে নিয়ে নেব। প্রথমে একটা কুঁচির কাপড় নিয়ে নেব। কুঁচির কাপড়টা 2.2 ইঞ্চ চওড়া করে কাটা আছে। এবার এটাকে এইভাবে এক ভাঁজ করে নিয়ে একটা সেলাই দিয়ে নেব। এরপর এটা দিয়ে ছোট ছোট কুঁচি বানিয়ে নেব। কুঁচিটাকে রেডি করে নিলাম। এবার হাতার বাইরের কাপড়টাকে নিয়ে নেব এবং হাতার বাইরের কাপড়ের ওপর কুঁচিটাকে ঠিক এইভাবে রেখে ধার থেকে জুড়ে নেব। কুঁচিটা জোড়া হয়ে গেলে হাতার ভেতরের কাপড়টাকে নিয়ে এই কুঁচির ওপর রেখে ধার থেকে জুড়ে নেব। জোড়া হয়ে গেলে হাতার ভেতরের কাপড়ের ওপর থেকে একটা চাপ সেলাই দিয়ে নেব। এরপর ভেতরের কাপড়টাকে উল্টো দিকে দিয়ে হাতার ওপর থেকে একটা চাপ সেলাই দিয়ে নেব। এরপর উল্টো দিকে হাতার ধার থেকে সেলাই দিয়ে ভেতরের কাপড়ের সাথে বাইরের কাপড়টাকে অ্যাটাচ করে নেব। অ্যাটাচ করা হয়ে গেলে ভেতরের কাপড়ের মাপে এক্সট্রা বাইরের কাপড়গুলোকে কাট করে দেব। কাট করে নিয়েছি, তাহলে আমার একটা হাতা রেডি। একইভাবে আরও একটা হাতা রেডি করে নেব। দুটো হাতা রেডি করে নিয়েছি। এবার এই হাতা দুটোকে সরিয়ে রাখবো আর ব্লাউজের ফ্রন্ট পার্টটাকে রেডি করে নেব। ফ্রন্ট পার্টটা রেডি করার জন্য প্রথমে 1 নাম্বার আর 2 নাম্বার পার্টটাকে নিয়ে নেব। এরপর এই 1 নাম্বার আর 2 নাম্বার পার্টকে 2 সাইডের জন্য খুলে নেব এবং একটা একটা সাইড রেডি করে নেব। জোড়ার সময় খেয়াল রাখতে হবে কাটিংয়ের সময় যে দিকগুলো যেদিকে ছিল সেলাইয়ের সময়ও যেন সেই দিকগুলো সেদিকে থাকে। আমি এখানে আন্ডারগ্রাউন্ড ফিনিশিং দিয়ে স্টিচ করব, সেই কারণে 1 নাম্বার পার্টের ওপর 2 নাম্বার পার্টের ওপরের কাপড়টাকে রাখবো আর 1 নাম্বার পার্টের নিচে 2 নাম্বার পার্টের ভেতরের কাপড়টাকে রাখবো, রেখে ধার থেকে জুড়ে নেব। জোড়া হয়ে গেলে এটার সহজ দিকটা বের করে নেব এবং উল্টো দিকে ধার থেকে সেলাই দিয়ে ভেতরের কাপড়ের সাথে বাইরের কাপড়টাকে অ্যাটাচ করে নেব। এরপর ভেতরের কাপড়ের মাপে যে এক্সট্রা বাইরের কাপড়গুলো আছে সেগুলোকে কাট করে দেব। এরপর এটাকে মাঝখান থেকে এইভাবে ফোল্ড করব এবং 1 ইঞ্চির থেকে একটু কম 1/2 ইঞ্চি 2 দাগ চওড়া করে একটা টেকিং ড্র করে নেব। এরপর এই টেকিংটাকে সেলাই করে নেব। তাহলে ব্লাউজের কাপটা রেডি হয়ে গেল। এবার 3 নাম্বার পার্টটাকে নিয়ে নেব এবং 3 নাম্বার পার্টটাকে 2 সাইডের জন্য খুলে নেব।
কাটিংয়ের সময় যে দিকটা ওপরে ছিল সেই দিকটা ওপরে রাখবো, আর যে দিকটা নিচে ছিল সেই দিকটা নিচে রাখবো। খেয়াল রাখতে হবে এটা যেন উল্টে না যায়। এবার 3 নাম্বার পার্টের ওপরের কাপড়টাকে ব্লাউজ কাপের ওপরে রাখবো এবং 3 নাম্বার পার্টের ভেতরের কাপড়টাকে ব্লাউজ কাপের নিচে রেখে ধার থেকে জুড়ে নেব। 3 নাম্বার পার্টটাকে জুড়ে নিলাম। এবার এটার সহজ দিকটা বের করে নেব এবং 3 নাম্বার পার্টের ধার থেকে সেলাই দিয়ে ভেতরের কাপড়ের সাথে বাইরের কাপড়টাকে অ্যাটাচ করে নেব। এরপর ভেতরের কাপড়ের মাপে এক্সট্রা বাইরের কাপড়গুলোকে কাট করে দেব। এরপর 4 নাম্বার পার্টটাকে নিয়ে নেব এবং 4 নাম্বার পার্টটাকে দুই সাইডের জন্য খুলে নেব। এবার 4 নাম্বার পার্টের ওপরের কাপড়টাকে ব্লাউজ কাপের ওপরে রাখবো এবং 4 নাম্বার পার্টের ভেতরের কাপড়টাকে ব্লাউজ কাপের নিচে রেখে ধার থেকে জুড়ে নেব। জোড়া হয়ে গেলে 4 নাম্বার পার্টের ওপর থেকে একটা চাপ সেলাই দিয়ে নেব। এরপর 4 নাম্বার পার্টের ধার থেকে সেলাই দিয়ে ভেতরের কাপড়ের সাথে বাইরের কাপড়টাকে অ্যাটাচ করে নেব এবং ভেতরের কাপড়ের মাপে এক্সট্রা বাইরের কাপড়গুলোকে কাট করে দেব। তাহলে আমার একটা সাইড জোড়া হয়ে গেল। একইভাবে আরও একটা সাইড জুড়ে নেব। দুটো সাইড জুড়ে নিয়েছি। এবার হুক বর্ডারগুলোকে রেডি করে নেব। বাম দিকের পার্টের জন্য 3 ইঞ্চি চওড়ার একটা বর্ডার কেটে নিয়ে বর্ডারের ওপর বাম দিকের পার্টটাকে রেখে ধার থেকে জুড়ে নেব। এরপর বর্ডারটাকে বাইরের দিকে এক্সট্রা রেখে ফোল্ড করে নিয়ে সেলাই করে নেব। এরপর বর্ডারের মাঝখান থেকে আরও একটা সেলাই দিয়ে নেব। তাহলে বাম দিকের পার্টটা রেডি হয়ে গেল। এরপর ডান দিকের পার্টটা রেডি করার জন্য 3 ইঞ্চি চওড়ার একটা বর্ডার কেটে নিয়ে ডান দিকের পার্টের ওপর বর্ডারটাকে রেখে ধার থেকে জুড়ে নেব। জোড়া হয়ে গেলে বর্ডারের ওপর থেকে একটা চাপ সেলাই দিয়ে নেব। এরপর উল্টো দিক থেকে বর্ডারটাকে ফোল্ড করে নিয়ে একটা সেলাই দিয়ে নেব। তাহলে দুটো পার্টের হুক বর্ডার রেডি হয়ে গেল। এবার গলার আর কোমরের বর্ডারটা রেডি করে নেব। এক্সট্রা ব্লাউজ ফলস দিয়ে কেটে রাখা বর্ডারটাকে নেকলাইনের ওপর এইভাবে রেখে ধার থেকে জুড়ে নেব। এরপর নেকলাইনের ধারে সেলাইয়ের এপার থেকে ছোট ছোট কাট করে দেব। এরপর বর্ডারের ওপর থেকে একটা চাপ সেলাই দিয়ে নেব। চাপ সেলাই দেওয়া হয়ে গেলে বর্ডারটাকে উল্টো দিকে ফোল্ড করে দেব। এরপর কোমরের বর্ডারটাকেও প্রথমে জুড়ে নেব। জোড়া হয়ে গেলে বর্ডারের ওপর থেকে একটা চাপ সেলাই দিয়ে নেব। এরপর বর্ডারটাকে উল্টো দিকে ফোল্ড করে দেব। তাহলে একটা সাইডের গলার আর কোমরের বর্ডারটা জুড়ে নিলাম। একইভাবে আরও একটা সাইডের গলার আর কোমরের বর্ডারটা রেডি করে নেব। দুটো সাইডের গলার আর কোমরের বর্ডারটা জুড়ে নিয়েছি। তাহলে আমার ফ্রন্ট পার্ট এখন পুরোপুরি রেডি। এবার ব্লাউজের ব্যাক পার্টটাকে রেডি করব। ব্লাউজের ব্যাক পার্টটাকে রেডি করার জন্য ব্যাক পার্টের ভেতরের কাপড়টাকে নিয়ে নেব এবং গলার শেপটা কাট করে নেব। ফ্রন্ট পার্টের মতন ব্যাক পার্টের গলার চওড়ার দিকে নিয়ে নেব 3 ইঞ্চ আর পিঠ রাখবো 6 ইঞ্চ, যেটা সেলাই করার পর হয়ে যাবে 5 ইঞ্চ। এরপর এই মার্কিংগুলো দিয়ে চৌকো গলার শেপ এঁকে নেব এবং এই শেপ বরাবর কাট করে নেব। এরপর ব্যাক পার্টের ভেতরের কাপড়ের সাথে বাইরের কাপড়টাকে অ্যাটাচ করে নেব। অ্যাটাচ করা হয়ে গেলে ভেতরের কাপড়ের মাপে এক্সট্রা বাইরের কাপড়গুলোকে কাট করে দেব। এরপর ব্যাক পার্টের টেকিং দেওয়ার জন্য ব্যাক পার্টটাকে মাঝখান থেকে এইভাবে ফোল্ড করে নেব এবং এই ফোল্ড করা অবস্থায় ব্যাক পার্টের মাঝখান থেকে 5 ইঞ্চের ওপরে একটা মার্কিং করব এবং ওই মার্কিং থেকে ওপরের দিকে 5 ইঞ্চ পর্যন্ত একটা সোজা লাইন টেনে নেব। একইভাবে আরও একটা সাইডেও মার্কিং করে নেব। এরপর ওই লাইনের ওপর থেকে একটা সেলাই দিয়ে নেব। সেলাই দেওয়া হয়ে গেলে ওই লাইনটাকে ফোল্ড করে নিয়ে 1 সেন্টিমিটার চওড়া করে একটা টেকিং ড্র করে নেব। এরপর ওই টেকিংটাকে সেলাই করে নেব। একটা টেকিং রেডি হয়ে গেল। একইভাবে আরও একটা টেকিং রেডি করে নেব। দুটো টেকিং রেডি করে নিয়েছি। এবার ব্লাউজের ফিতে দুটোকে নেকলাইনের সাথে স্টিচ করে নেব। যেহেতু আমার ব্লাউজ পিসের কাপড়টা একটু কম ছিল, সেই কারণে কিন্তু ফিতেটাকে অনেকগুলো টুকরো কাপড় জুড়েই বানাতে হয়েছে। তো ফিতে দুটোকে বানিয়ে নিয়েছি। এবার এই দুটোকে নেকলাইনের সাথে স্টিচ করে নেব। কাঁধ থেকে নিচের দিকে 2.5 ইঞ্চের ওপরে মার্কিং করব এবং ওই মার্কিংয়ের ওপর ফিতে দুটোকে অ্যাটাচ করে নেব। ফিতে দুটো অ্যাটাচ করে নিয়েছি। এবার গলার বর্ডার আর কোমরের বর্ডারটাকে জুড়ে নেব। গলার বর্ডারটাকে নেকলাইনের ওপর রেখে ধার থেকে জুড়ে নেব। জোড়া হয়ে গেলে এই কোণগুলোতে সেলাইয়ের এপার থেকে ছোট ছোট কাট করে দেব। খেয়াল রাখতে হবে কাটিংটা যেন সেলাইয়ের বাইরে না বেরিয়ে যায়।
এরপর বর্ডারের ওপর থেকে একটা চাপ সেলাই দিয়ে নেব। চাপ সেলাই দেওয়া হয়ে গেলে বর্ডারটাকে উল্টো দিকে ফোল্ড করে দেব। গলার বর্ডারটা রেডি হয়ে গেল। এরপর কোমরের বর্ডারটাকে জুড়ে নেব। জোড়া হয়ে গেলে বর্ডারের ওপর থেকে একটা চাপ সেলাই দিয়ে নেব। এরপর বর্ডারটাকে উল্টো দিকে ফোল্ড করে দেব। তাহলে আমার ব্যাক পার্টটা এখন পুরোপুরি রেডি। এবার ব্লাউজের কাঁধগুলোকে জুড়ে নেব। ব্যাক পার্টের বর্ডারটাকে এরকম খুলে নেব। এরপর ফ্রন্ট পার্টের বর্ডারটাকেও খুলে নিয়ে ব্যাক পার্টের ওপর রেখে বর্ডার সহ কাঁধ দুটোকে জুড়ে নেব। একটা কাঁধ জুড়ে নিলাম। একইভাবে আরও একটা কাঁধ জুড়ে নেব। দুটো কাঁধ জুড়ে নিয়েছি। এবার গলার বর্ডারটাতে হেম সেলাই দিয়ে নেব। উল্টো দিক থেকে বর্ডারটাকে এইভাবে ফোল্ড করে নিয়ে একটা সাইড থেকে হেম সেলাই দেওয়া শুরু করব আর আরেকটা সাইডে গিয়ে শেষ করব। গলার পুরো বর্ডারটাতে হেম সেলাই দিয়ে নিয়েছি। এবার আগে থেকে রেডি করে রাখা হাতাগুলোকে ব্লাউজের সাথে অ্যাটাচ করে নেব। হাতা দুটোকে নিয়ে ঠিক এইভাবে রাখবো। এরপর হাতা দুটোর মাঝখান থেকে এরকম ছোট ছোট কাটিং করে দেব। এরপর হাতা দুটোর সামনের পার্ট থেকে 1/2 ইঞ্চ করে কাট করে দেব। তো তার জন্য একটা হাতার ওপরে আরেকটা হাতাকে ঠিক এইভাবে রাখবো যাতে দুটো হাতার সহস্তিক এরকম ভেতরে থাকে। এইভাবে রেখে একটা সাইড থেকে 1/2 ইঞ্চ চওড়া করে কাট করে নেব। এই কাট করা সাইডগুলো ব্লাউজের সামনের পার্টের সাথে অ্যাটাচ হবে। তাহলে এটা ব্লাউজের ডান দিকের হাত আর এটা ব্লাউজের বাম দিকের হাত। প্রথমে ব্লাউজের বাম দিকের হাতাটাকে ব্লাউজের সাথে জুড়ে নেব। ব্লাউজের সাথে জোড়ার আগে এই কাটা সাইডের ওপর থেকে একটা সেলাই দিয়ে নেব। এরপর ব্লাউজের বাম দিকের সাইডটাকে নিয়ে কাঁধের জোড়াইটার ওপর হাতার মাঝখানের ছোট কাটিংটাকে এইভাবে রেখে হাতাটাকে জুড়ে নেব। বাম দিকের হাতাটা জুড়ে নিয়েছি। একইভাবে ডান দিকের হাতাটাও জুড়ে নেব। ডান দিকের হাতাটাও অ্যাটাচ করে নিলাম। এবার ব্লাউজের সাইড দুটোকে জুড়ে নেব। ব্লাউজের সহস্তিক থেকে সাইড দুটোকে প্রথমে একবার জুড়ে নেব। ব্লাউজের সহস্তিক থেকে সাইড দুটোকে একবার জুড়ে নিয়েছি। এবার কোমরের বর্ডারটাতে হেম সেলাই দিয়ে নেব। উল্টো দিক থেকে বর্ডারটাকে ফোল্ড করে নিয়ে হেম সেলাইটা দিয়ে নেব। কোমরের বর্ডারটাতে হেম সেলাই দিয়ে নিয়েছি। এবার ব্লাউজের উল্টো দিক থেকে সাইড দুটোকে জুড়ে নেব। ব্লাউজের একটা সাইড থেকে ওয়েস্টের মেজারমেন্টটাকে এইভাবে মেপে নেব। এরপর যেটুকু এক্সট্রা থাকবে সেটাকে এরকম 2 ভাঁজ করে নেব। 2 ভাঁজ করে নিয়ে এই ভাঁজ করা অংশটা মেপে নেব। তাতে করে যে মেজারমেন্টটা পাবো সেই মেজারমেন্টটাকে 2 সাইডে এক্সট্রা রেখে সাইড দুটোকে জুড়ে নিতে হবে। আমার এখানে 2 ভাঁজ করে নেওয়ার পর 2 ইঞ্চের থেকে সামান্য কম পেয়েছি মেজারমেন্টটা। তো আমি যেই মেজারমেন্টটা পেয়েছি সেটাকে 2 সাইডে এক্সট্রা রেখে সাইড দুটোকে জুড়ে নেব। যেহেতু আমি ব্লাউজের সহস্তিক থেকে সাইড দুটোকে একবার জুড়ে নিয়েছি সেই কারণে কিন্তু আমার এখানে 2 ইঞ্চের থেকে সামান্য কম আসছে। না হলে কিন্তু আমার এখানে পুরোপুরি 2 ইঞ্চই আসতো, কারণ কাটিংয়ের সময় আমি সেলাই আর এক্সট্রা লুজিংয়ের জন্য 2 ইঞ্চ এক্সট্রা নিয়েছিলাম। ব্লাউজের উল্টো দিক থেকে সাইড দুটোকে জুড়ে নিয়েছি আর হুকের ঘরগুলোকেও রেডি করে নিয়েছি। তাহলে আমার ব্লাউজটা এখন পুরোপুরি রেডি। আজকের ভিডিওটা কেমন লাগলো কমেন্ট করে অবশ্যই জানাও। আর নতুন নতুন ভিডিও পেতে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দাও। তাহলে দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। টাটা।